So there are some internet issues today. So next one, class members. We have seen the class members. So class members are nothing but a variables or methods or interfaces or any nexted class. These all things are named as class members. So mainly class members are either variables or methods. Mostly variables or methods. So we have seen the variables types. There are so many types of variable types. Mainly we have three types. First one static variable, second one local variable, third one instant variable. So instant variable, static variable, and local variable. So local variable means the variable scope is within that block, within that braces, within that block. So that type of variables are named as local variables. So instance variables are named as class variables. That means the instance variables are declared in the class, within the class, but outside the method. Instance variables are declared within the class, but outside the main method. So the type of variables are named as instance variables. Next one, static variables. So static variables are identified by static keyword. The variable starts with static int x equal to 10. So that type of variables are called as static variables. So static variables means we can access that variables without using the object. Without creating the object, we can access that variables. So in Java or any object-oriented programming, if you want to access any variable or method, we need an object. Through the object, we can access the methods as well as variables. So these are the basic things in the class. So next one, objects. So how do you create an object or how do you declare an object? So ఇప్పుడు బానే ఉందా వాయిస్? వాయిస్ క్లారిటీగానే ఉందా? Yes, sir. Okay. So let us continue with the objects. So we have seen the class declarations, syntax for declaring a class. So now we will see the object creation. How do you create an object? What is the syntax for creation of object? So this is the syntax for creation of object. Class identifier space object identifier. So that means class name space object name. For example, suppose we have the class name as student. Student space object identifier. Input one something. So this is an example of an object input. This is the object declaration. This is the object declaration. That means we are declaring an object like a variable. We can declare int x, that is declaration. Int x equal to 0. That means int x means we are declaring a variable. We are assigning a value to the variable. Int x equal to 10. That means we are assigning a value to the variable. Here same object declaration syntax is class name space object name. Class name space object name. Suppose class name is student, the object belongs to that class. So object is referred by class. Variables and methods are referred by object. The object is referred by class name. Object is referred by class. Variables or methods are referred by object. So if you want to refer any variable or method, we need an object. That's why we are creating an object. So that object belongs to that class.
So each class has its own objects. So that's why we are giving the object type as class name. So what type of data type is this? Student. Generally we will use, what is the syntax for declaration of anything, any variable or something? Int x. This is the declaration. Here x is a variable, int is a type, data type. Here the variable name is input1. The type is student. The type is student. Student is a class. Input1 is an object. So here, what is the data type used here? What type of data type is this? What type of data type is this? అసలు నేను చెప్పే క్లాస్లో ఏమైనా అర్థమవుతున్నాయా? ఇంట్ ఫ్లోర్ క్యార్ డబుల్ ఇవన్నీ ఉంటే వాటిని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటాం. అలా కాకుండా క్లాస్ నేమ్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ కానీ ఉంటే ఏమని చెప్పాం? నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. సో క్లాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా అది నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అయింది. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం క్లాస్ నేమ్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్లాస్ నేమ్ తో రిఫర్ చేస్తున్నాం. దాని టైప్ క్లాస్ నేమ్ గా ఇస్తున్నాం. సో క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిక్లరేషన్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక వాల్యూని కానీ వేరియబుల్ కానీ అసైన్ చేయాలి. డిక్లేర్ చేసాం. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అసైన్ చేయాలి. So this is the syntax for object declaration. Next one, instantiation of an object. Instantiation of an object. So after declaring an object, we have to instantiate that object. So the syntax is this one. My form is equal to new form. That means so initially we are going to declare a variable. That means the variable name is my form. This is the variable name. So we have to declare this variable to a class. The class name is form. Form space my form. My form is an object name. So like this we have declared the object. Here class name is form.
my form is object name. So we are going to instantiate that object. That means we are going to allocate some memory to this object. That can be done through this syntax. The syntax is my form. 1 minute. Object. సో అర్థమైందా ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో? సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్. ఆబ్జెక్ట్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి సింటాక్స్. ఆబ్జెక్ట్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఆ క్లాస్ నేమ్ మనం తీసుకున్న క్లాస్ ఏదైతే అది, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో వన్స్ ఇలా డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలి. అలా చేయడానికి సింటాక్స్ ఇది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? మై ఫామ్. సో మై ఫామ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ. సో ఇక్కడ న్యూ అనేది ఆపరేటర్. సో ఈ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే, what is the purpose of using the operator new is allocates the memory for the object. So it allocates the memory for the object. That's why we are using the new operator here. Space class name. So class name or constructor name. Braces. Within the braces, we can pass any parameters or arguments. So this is the syntax for creating an object. This statement and this statement combinedly we can write it as like this. Form my form equal to new form. That means here form is the class name, my form is the object name. So we are assigning this to a some memory. That memory is allocated by using new operator. New keyword. New is a keyword. Space class name parenthesis. So this is the syntax for creation of an object. సో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సింటాక్స్ ఇది. ఎట్ ఏ టైం ఎలా చేసుకోవచ్చు, లేదా 2 స్టెప్స్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా ఫస్ట్ స్టెప్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఆబ్జెక్ట్ ని, సెకండ్ స్టెప్ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవడం, లేదా రెండింటిని ఒకే స్టెప్ లో రాసుకోవచ్చు. ఒకే స్టెప్ లో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇలా క్రియేట్ చేయగానే మనకి ఒక మెమరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ కి మెమరీ అలకేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ ఇవి. ఫామ్ కి లెంత్ విడ్త్ ఉంటది. ఇనిషియల్ గా మనం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం. డిక్లేర్ చేసినప్పుడు లెంత్ విడ్త్ ఉంటది. సో ఈ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి మనకి. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సింపుల్ గా సపోజ్ మనకి ఇలా ఒక క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ ఫామ్. సో ఆ క్లాస్ లో కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ఇంట్ లెంత్ విడ్త్, ఇలా 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main braces string args array main method
కాల్ చేసాం ఆ మెయిన్ మెథడ్ లో. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీనికి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, ఫామ్ స్పేస్ obj1, that means object1 is equal to new space, their class name is form, we are not passing any parameters, any arguments. So this is the creation of an object. Class name is form, object name is obj1, this is an object name. So if you want to access, that means if you want to declare any value to the length or width by using this object, we can declare the values. That means obj1 dot length, length is equal to 30, obj1 dot width is equal to 33. So likewise we can access the variables. So in the class, this is the class we have one class. So the class name is form. So the class consists of some variables, some attributes. So to access this length and width, we need some objects. So if you have any, if you create any object, then only you can access these variables. మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలరు, వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్ కానీ. సో అందుకని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో అలా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఇది, క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ is equal to new space class name or constructor name. So this is the syntax for creation of an object. After executing this statement, the memory is allocated like this: my form, length, width. Variables are length and width. We are giving some reference name is my form, the reference is my form. So likewise we can create an object. అర్థమైందా? అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ వన్, చిన్న శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి. సో here we are creating one class form. The class name is form. The class name starts with capital letter and braces. So we are creating some variables. So these variables are called as instant variables. Why? Because the variables are declared in the class, but outside the method there is no method here. So these are the class variables or instance variables. And then this is the main class. The main class is form exe. This is the main class, public static void main. సో ప్రోగ్రామ్ లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఏది ఉంటే అది మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఏ క్లాస్ లో ఉంటే ఆ క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది. సో ఇది మెయిన్ క్లాస్. ఇక్కడ 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఫార్మ్ అనేది, ఫార్మ్ ఈఎక్సి అనేది, 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో మెయిన్ క్లాస్ ఏది అంటే మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంటే అది మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ క్లాస్. సో దీంట్లో వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ my form. My form is an object name. Syntax is form class name space object name is equal to new space object name class name. So this is the defining object of a form. So this is the definition for creation of
an object. Next, we are declaring a one variable area of type double. Then we are giving some, we are accessing that variables through the object. We cannot directly access the variables of a class. If you want to access the variables of a class, definitely we have to create an object. After creation of object only we can access. Through that object we can access like this. myForm dot width equal to 20. myForm dot length equal to 40. So we cannot give directly as width equal to 20, length equal to 40. Here everything is referred through either class or an object. The reference is given either for class or for object. If you want to access anything in the object oriented concepts, any object oriented programming language, either it can be accessed through the class or through the object. So here we are accessing through the object. myForm object name is myForm dot width is equal to 20. myForm dot length equal to 40. So we are calculating the area. So area is equal to length into width, L into B. Area is rectangle, area of the rectangle, length into breadth, L into B. So that length is accessed through myForm dot length into myForm dot width. So area is calculated, area is displayed here, plus area. So this is a simple program for creation of an object and accessing the object members, that means class members. అర్థమైందా? So next one, accessing the private members of a class. So accessing the private members of a class, that means in this program, the class members are length and width. So the length and width are double type. There is no modifier here. Access specifier, public, private, protected, nothing is defined here. So if it is public or protected, that can be accessed through that package. But if it is a private, so private means the variable accessed by that class only. Private double length, private double width. So if you have a variables of type private, then how you are going to access that variables or methods? Private members, how do you access? So there are some methods to access the private variables or private methods. First one, accessing the private variables. For example, same program. Public class form. We have a class form that consists of a variables length and width. So these length and widths are given as private. So if it is declared as private, we cannot able to access these members. Within the class we can access, but the main class is this one. In the main class we cannot access that variables. Within this class form only the variables are accessible. Outside the class the variables are not accessible, not visible to the outside class. So if you have the variables like this private, how you are going to access? So next we have some method public double area. So we are calculating the area. So area is equal to L into B. We are returning that we are returning the length value multiplied by width, L into B. We are returning the area. So for calculation of area we are defining some method. We are creating some function, that is method. We are creating a method. So we have two variables, one method. The form class consists of two variables, two private variables and one method.
The method is for calculation of area. The two members, two instant variables are length and width of type private. So this is one class. Next one, we are declaring some method, public void set sides. That means length and width are, we are passing some, we are defining some, we are declaring the variables double L, double W. So length is assigned to L, width is assigned to double W. So L and W. So for this, he has taken some method, set sides. He's creating some method. Then, so if you want to access these private variables, then we have to use the get method, get length or get width, public double get length, return length, public double get width. So these two methods are used to access the private members. That means get methods are used to access the private variables or private methods. So if you declare the variables as private, how can you access that variables? By using the get method. Get method. In that method, we can return the length value. We can return the width value. We can create the length method, get length method, and get width method. So by using these two, we can access the private variables. So next one. This is the main class. The main method is here. So this is the main class. So in the main class, public static void main, then if you want to access anything, anything outside the class, we need an object. So he is creating one object, form. Form1 is equal to new form. This is the syntax for creation of any object. Next is declared some variable for storing the area. Then he is invoking the set side class. So this is the set sides method. So in this method, it takes the parameters length and width. So he is giving the parameters as 50 and 20. 50 and 20. So length value and width value has given through this method, set sides. Then he's calculating the area and storing the result in the farm area. So if you want to access that area, that is the method, then we need an object, farm1 dot area. So area is a method. Then after invoking this area, this is executed. Length value is 50, width value is 20. 50 into 20, 100. 1000. So 1000 will be displayed here. The length value is displayed here. Width value is displayed here. So here the main thing is, so if you want to access a private variable, if you want to access a private members, either it may be a variable or it may be a method. If you want to access those private members, we need these methods: get length method, get width method. Length means the variable name. Get is common for all. Get methods, get length, get width. If you declare the here area is given as public. So if you declare this area as private method, here variables are private here. Now we are going to assign area as private variable. How do you access that private method? Same, public double get area, return area. Same, by using the get method, we can access the private members, private variables or private members are accessed by using the get method. This is the get method. So if the area is private, here the method is also private. How you are going to access that? Same program, power get length,
get width, get area, return area, get area, get that method. Same program, but method is also private here. Method is also private here. If the method is also private, then simply we can use the get method, get area. So this is how you can access the private members of a class. Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో, లేదా మళ్ళీ చెప్పమంటే చెప్తాను. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే, సో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ లో మెయిన్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇవి పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. మనం సింపుల్ గా ఏమి డిక్లేర్ చేయం ఇక్కడ. డబుల్ లెంత్, డబుల్ విడ్త్ అనే ఇస్తాం. అలా కాకుండా ప్రైవేట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, పబ్లిక్ అని ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ఏంటంటే ఆ క్లాస్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలరు ప్రైవేట్ అని ఇస్తే. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్ కానీ ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది, మనకి యాక్సెసింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ఆ క్లాస్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలం, వేరే క్లాసులను యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. సో ఇలా ప్రైవేట్ ఉన్నప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్ కానీ ప్రైవేట్ అని డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, సో ప్రైవేట్ అని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అది చెప్తుంది ఇక్కడ. ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ఆ వేరియబుల్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు అంటే, లెంత్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఎలా ఇస్తారు, విడ్త్ ఈక్వల్ టు 40 అని ఎలా ఇస్తారు, ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు 20 × 30 అని ఎలా చెప్తారు, వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు ప్రైవేట్ అని ఉంటే. పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్ ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లం రాదు, డిఫైన్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం రాదు. ప్రైవేట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో వాటిని ఎలా అచీవ్ చేస్తాం అంటే, ప్రైవేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మెంబర్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అంటే గెట్ మెథడ్ ద్వారా ఒక మెథడ్ యూస్ చేస్తాం, గెట్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుంటాం. గెట్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే అది గెట్ లెంత్, పబ్లిక్ డబుల్, అది ఆ వేరియబుల్ టైప్ డబుల్ కాబట్టి డబుల్ గెట్ లెంత్. విడ్త్ కి అయితే పబ్లిక్ డబుల్ గెట్ విడ్త్, గెట్ విడ్త్ ఆ ఫంక్షన్ ఆ మెథడ్ లో బాడీ ఏంటంటే రిటర్న్ విడ్త్ ని రిటర్న్ చేస్తాం. జస్ట్ సింపుల్ మెథడ్ ఇది. అదే ఏరియా కూడా ఇక్కడ ప్రైవేట్ లో ఇచ్చాం. అలాంటప్పుడు పబ్లిక్ దాని టైప్ డబుల్ గెట్ ఏరియా రిటర్న్ ఏరియా. అర్థమైందా? సింపుల్ గా మనకి వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్ కానీ ప్రైవేట్ లో డిక్లేర్ చేసుకుంటే, ఇలాగా ప్రైవేట్ లో డిక్లేర్ చేసుకుంటే వాటిని వేరే క్లాస్ లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఇవి యూస్ చేసుకోవాలి. గెట్ లెంత్ కానీ, అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ లెంత్ కాబట్టి లెంత్ అంటున్నాను, విడ్త్ కాబట్టి విడ్త్ అంటున్నాను, ఏరియా కాబట్టి ఏరియా అంటున్నాను. ఇక్కడ గెట్ మెథడ్స్ ని యూస్ చేసుకోవాలి, గెట్ మెథడ్ ని యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవటం. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో మీరు ప్యారల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అసలు సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి, సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని 1 by 1 ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది, లేదంటే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాదు, జావా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అక్కడ రన్ టైమ్ లో చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మీకు ఎందుకు అవి వచ్చినాయని అర్థం అవుతాయి. సో ప్యారల్ గా ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ని మీరు రన్ చేసుకోండి. ఎలాగో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ప్రోగ్రామ్, ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్, కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్స్. కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్స్ ఫర్ ఏ క్లాస్. సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు. సో ఆ కన్స్ట్రక్ట్ అనేది ఒక మెథడ్, దానికి టైప్ ఏది ఉండదు, పబ్లిక్, స్టాటిక్ ఇలాంటి టైప్ ఏమి ఉండదు, అలా డేటా టైప్ కూడా ఏది ఉండదు. క్లాస్ నేమ్, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఒకటే ఉంటది. క్లాస్ నేమ్ ఫామ్ అనుకోండి, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ కూడా ఫామ్ అనే ఉంటది.
క్లాస్ నేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ సేమ్ గా ఉంటది. సో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. కన్స్ట్రక్ట్ అనేది ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు. సింప్లీ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే కన్స్ట్రక్టర్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో సింపుల్ గా మనం ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో తీసుకున్నట్టు ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఫామ్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఆ క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఏంటంటే ఫామ్. క్లాస్ నేమ్ ఏది ఉంటే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ అదే ఉంటది. దానికి టైప్ ఏది ఉండదు. సో బ్రేసెస్ లో లెంత్ విడ్త్ తీసుకున్నాం. టూ పారామీటర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే లెంత్ విడ్త్. సో ఈ వేరియబుల్స్ ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలి, అంటే ఇనిషియలైజ్ చేయాలి లేదా అసైన్ చేసుకోవాలి. సో దానికి లెంత్ విడ్త్ అసైన్ చేసుకున్నాం. లెంత్ వాల్యూని విడ్త్ వాల్యూని అసైన్ చేసుకున్నాం. సో ఈ మెథడ్ లో జరిగేది అదే. ఈ కన్స్ట్రక్ట్ అనేది ఒక మెథడ్. ఆ మెథడ్ లో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఆ వేరియబుల్స్ ని అసైన్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ అసైన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ రాశాడు, కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసామని. ఇది సింపుల్ గా ఏదో అర్థం కావడానికి రాశాడు అంతే. ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రాముల్లో ఏం చేసాం, ఇలా లెంత్ విడ్త్ ని ఇవ్వడానికి ఒక మెథడ్ రాసాం. పబ్లిక్ డబుల్ సెట్ విడ్త్ సెట్ పారామీటర్స్ అనే ఒక మెథడ్ రాసాం. ఇదిగోండి సెట్ సైడ్స్. ఇలా పారామీటర్స్ అసైన్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ రాసాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ రాస్తున్నాం. సేమ్ ఇదే కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ రాస్తున్నాం. సో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఏంటంటే సింటాక్స్ ఇది. సేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది. దాని రిటర్న్ టైప్ కానీ ఏది ఉండదు. జస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, వేరియబుల్ ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. సో దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అంటాం. కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఏరియా అనేది ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం అదే క్లాస్ లో. నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది మెయిన్ క్లాస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఈ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు చూడండి. క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ 50, 20. ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పటిదాకా ఏం చేసామంటే మనం ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాం, ఫామ్ అని బ్రేసెస్ ఇచ్చాం. బ్రేసెస్ లోపల ఏ పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ పారామీటర్ ని పాస్ చేయలేదు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పారామీటర్స్ ఏవి పాస్ చేయాలి. పారామీటర్ పాస్ చేయాలంటే ఆ మెథడ్ ద్వారా పాస్ చేసాం. సెట్ సైడ్స్ ఆ మెథడ్ ద్వారా పాస్ చేసాం. అలా కాకుండా ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా పాస్ చేయాలనుకోండి, డైరెక్ట్ గా పాస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి. ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా పాస్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఫార్మ్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్. సో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా 50, 20 పాస్ చేస్తున్నాం. సో ఏరియాని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా, farm1 డాట్ ఏరియా. సో ఏరియాని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ మెథడ్ కాల్ చేయగానే సో ఇక్కడ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. దానికి ఇన్పుట్స్ గా ఈ 2 పారామీటర్స్ ని తీసుకున్నాం. సో ఇది అర్థమైందా కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటో. సో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక మెథడ్, కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. సో దీనికి రిటర్న్ టైప్ కానీ ఏది ఉండదు. క్లాస్ నేమ్ ఏది ఉంటే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ అదే ఉంటది. సో దీని పర్పస్ ఏంటంటే వేరియబుల్స్ ని అసైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, వేరియబుల్ ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో వేరియబుల్స్ ని అసైన్ చేస్తాం, జస్ట్ వేరియబుల్స్ ని అసైన్ చేసాం అంతే. ఆ మెథడ్ లో ఇంకా డెఫినేషన్ ఏమీ ఉండదు, వేరియబుల్స్ ని అసైన్మెంట్ కి వాడేది. వాడిన తర్వాత మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇది కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఫర్ క్లాస్ అంటే. నెక్స్ట్ ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో మీకు మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఇలాంటివి తెలుసు. అలాగే కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సో ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఫామ్ తీసుకున్నాడు, దాంట్లో వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాడు, లెంత్ అండ్ విడ్త్ ఆఫ్ టైప్ ప్రైవేట్, ఇక్కడ ప్రైవేట్ గా డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు. సో ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేశాడు.
కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఫామ్ డబుల్ ఎల్ డబ్ల్యూ. సో లెంత్ విత్ ని పాస్ చేశాడు, అసైన్ చేశాడు. సో ఇది ఒక కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇక్కడ 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ యూస్ చేశాడు. సో 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ కి ఒకే నేమ్ ఉంటుంది. 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ యూస్ చేశాడు. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇది. సో ఇది ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ డెఫినేషన్. ఇది ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇది సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇది థర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సేమ్ నేమ్ తో 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ కాల్ చేశాడు. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కి పారామీటర్స్ ఎల్ డబ్ల్యూ పాస్ చేశాడు, ఎల్ డబ్ల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఓన్లీ విడ్త్ ఒకటే పాస్ చేస్తున్నాడు, లెంత్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తున్నాడు డిఫాల్ట్ గా 10. డిఫాల్ట్ వాల్యూ 10 ఇక్కడ లెంత్ కి. విడ్త్ వాల్యూ మనం డైనమిక్ గా ఇస్తాం, మనం పాస్ చేస్తున్నాం. విడ్త్ వాల్యూ ఒకటే పాస్ చేస్తున్నాం ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా. లెంత్ వాల్యూ అనేది ఏ దానికైనా సరే 60 ఉంటుంది. అలాగే థర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇది ఫామ్. సో ఏ వాల్యూని పాస్ చేయట్లా, అంటే ఏ వాల్యూని పాస్ చేయట్లా, ఏ పారామీటర్ ని పాస్ చేయట్లా. ఇక్కడ ఏంటి, లెంత్ వాల్యూ 60, విడ్త్ వాల్యూ 20, రెండు డిక్లేర్ చేసేస్తున్నాడు, రెండు ఇనిషియలైజ్ చేస్తాడు. అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ గా ప్రోగ్రామ్ లో ఏ క్లాస్ లో తీసుకున్నా సరే లెంత్ వాల్యూ 60 ఉంటుంది, విడ్త్ వాల్యూ 20 ఉంటుంది ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కి అయితే. సో ఇక్కడ 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ వాడాడు, 1 2 3. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో 2 వేరియబుల్స్ ని పాస్ చేశాడు. సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో విడ్త్ ఒకటే పాస్ చేశాడు. థర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో అసలు ఏది పాస్ చేయట్లేదు. అంటే కాన్స్టెంట్ గా ముందే డిక్లేర్ చేసేస్తున్నాడు. లెంత్ అంటే 60 త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్, లెంత్ వాల్యూ 60 త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్, విడ్త్ వాల్యూ 60. సో ఇలా 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇచ్చాడు. సేమ్ నేమ్ తో ఉన్నాయి కాబట్టి ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. సో వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామో చూడండి. సో ఏరియా యాజ్ యూజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. సో మెయిన్ మెథడ్ ఇది కాబట్టి ఇది మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కోసం ఒక ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ కోసం ఒక ఆబ్జెక్ట్, థర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కోసం ఒక ఆబ్జెక్ట్. 3 ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఫామ్1, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఫామ్2, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఫామ్3. సో ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసుకుని 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేశాడు, ఎందుకంటే మనం 2 ఇనిషియలైజ్ చేసాం. సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసుకుని విడ్త్ ఒకటే పాస్ చేశాడు, లెంత్ 60 ఉంటుంది ఇక్కడ, 60, 30 అని ఇక్కడ. థర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏ వాల్యూ పాస్ చేయలేదు, అంటే డిఫాల్ట్ గా 60-20 తీసుకునేది. 60-20 తీసుకుని ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇప్పుడు 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏరియా, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏరియా, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏరియా. సో 3 ఏరియాస్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దీన్ని ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంట. అంటే ఒకే నేమ్ ఉంది, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఫామ్ అని, కాకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటాం. సో కన్స్ట్రక్టర్స్ ని మెయిన్ గా దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే వేరియబుల్స్ ని ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది కన్స్ట్రక్టర్స్ గురించి, ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి. అర్థమైందా? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.